Good morning to all. This is Nagumira. Our subject is operating systems. In that operating system, our topic is synchronization hardware. Okay, na? So our topic is synchronization hardware. So before that, what is our yesterday's topic? That is interprocess communication. Okay, na? In that interprocess communication, first one is race condition. Okay, na? So these topics are already discussed. So బాగుండ I am recall again. Okay, na? I am recalling again. Yes, what is the meaning of race condition? Here, race condition is a situation that may occur inside critical section. Okay, na? So race condition may occur inside the critical section. Yes, what is the meaning of critical section? Here, critical section is nothing but code. In that code, the variables are shared. Okay, na? The variables are shared. So in the critical section, okay na, in the critical section, here race condition is the situation. Consider one example. For example, look at this diagram. Okay na, so here there are two processes are there. Okay na, p1 p2. Okay na, there are two processes are there, p1 p2. These p1 p2 processes are sharing common variable that is count equal to 5. For example, I am declaring, for example, C language, consider C language. Okay na, for example, int count equal to 5. Okay now, so I am created two process, those are p1 p2. So in p1 count plus plus is there, in p2 process count minus minus. Okay now, so these two process are sharing this common variable that is count. For example, consider that this p1, in this p1 count plus plus, that means here 5, that means 6. Okay na, increment అవుతుంది కదా 6. So in p2 decrement అవుతుంది, nothing but 4. So this is the critical section. Okay na, this is the critical section, nothing but race condition. So what is the meaning of race condition here? So race condition is nothing but a situation that may occur in the critical section. What is the meaning of critical section? So these two processes are sharing common variable that is count equal to 5. సో నేను ఆల్రెడీ నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను, ఒకే యాపిల్ కోసం ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు. ఓకేనా, ఒకే యాపిల్ కోసం ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఏ ఒక్కడు తీసుకోలేరు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఒకళ్ళని హోల్డ్ చేస్తే రెండో వాడు తీసుకుంటాడు కదా, లేదా రెండో వాడిని హోల్డ్ చేస్తే ఫస్ట్ వాడు తీసుకుంటాడు. సో ఈ విధంగా చేసే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే రేస్ కండిషన్ అంటామండి. సో ఒక 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 వేరియబుల్ని ఇద్దరు కామన్గా షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటే దాన్ని మనం రేస్ కండిషన్ అంటాం. దిస్ రేస్ కండిషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెండ్ ఇన్ అవర్ క్రిటికల్ సెక్షన్స్. ఓకేనా అండి. Now already good చేసామండి. Here what is the meaning of critical section already discussed. Consider one example. Okay na, consider one example that is, for example, my program sharing, my program consists of n process, that is p0 to pn minus 1. Okay na, each and every process consists of its own critical section. Okay na, so already in discuss చేసామండి. Okay na, so critical section consists of three parts. First one is entry section, next one execution section, next one exit section, the last one is remainder section. Okay na, already good. This is the simple syntax of our critical section. So here our loop లోకి వెళ్తున్నామండి. Do okay na, this is entry section, critical section, exit section. Okay na, and now this is remaining section. Okay na, remaining means remainder section. So every process must take the permission to enter critical section. ఆల్రెడీ చెప్పాము. ఓకేనా, క్రిటికల్ సెక్షన్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా, పర్మిషన్ తీసుకుని ఎంటర్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నంత సేపు నథింగ్ బట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వనంత వరకు రెండో ప్రాసెస్ని అలౌ చేయదు. ఓకేనా, అది మనం చూసాము. ఓకేనా, సో సొల్యూషన్స్ ఫర్ క్రిటికల్ సెక్షన్స్. ఓకేనా, హియర్ దేర్ ఆర్ త్రీ సొల్యూషన్స్ ఆర్ దేర్ అండి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్, ప్రోగ్రెస్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ బౌండెడ్ వెయిటింగ్. ఓకేనా, మరి మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఓకేనా, ఇఫ్ పిఐ, consider one example, if process PI is executing in critical section, no other process is executing in the critical section. That means only one process is allowed. That is nothing but mutual exclusion. Okay na, coming to our progress, what is the meaning of progress? Okay na, so if there is no process is executing in critical section, okay na, అప్పుడు వేరే ప్రాసెస్ని అలౌ చేస్తామండి. ఓకేనా, సో అలౌ చేసిన దాన్ని పోస్ట్ పోన్ అవనీయకుండా కంప్లీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రెస్. అర్థం కదా. సో ఇద్దరు ఒకే యాపిల్ కోసం కొట్టుకుంటున్నారండి. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక్కడిని మాత్రమే తినడానికి అలౌ చేస్తుంది, రెండో దాన్ని అలౌ చేయదు ఆ యాపిల్ని. దట్ ఈస్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. మరి ప్రోగ్రెస్ ఏం చెబుతుందంటే
ఓకేనా. సో ఒక యాపిల్ కోసం ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నప్పుడు ఒకడిని ఎలవ్ చేస్తాం తినడానికి, వాడు కంప్లీట్గా తినాల్సిందే దాన్ని. ఓకేనా, సగం తిని వదిలేయటం అట్లా ఉండకూడదు, కంప్లీట్గా యాపిల్ని తినాల్సిందే ఎలవ్ చేసిన వాడిని. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రెస్ మనకి ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, అర్థం అవడానికి మనకి. సో బౌండెడ్ వెయిటింగ్, ఎస్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బౌండెడ్ వెయిటింగ్? సో హియర్ బౌండెడ్ వెయిటింగ్ ఏం చూపుతుందంటే, వెయిట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కడికి ఛాన్స్ వస్తుందండి. వెయిట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఛాన్స్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు ఒకే యాపిల్ కోసం కొట్టుకుంటున్నారు కదా. సో ఒకరిని ఎలవ్ చేసాం తినడానికి, రెండో వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఓకేనా. సో రెండో వాడు ఇప్పుడు కాకపోయినా 1 అవర్ తర్వాత, 1 అవర్ తర్వాత, 2 అవర్స్ తర్వాత, ఎప్పుడైనా సరే వాడికి కూడా ఒక టైం వస్తుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బౌండెడ్ వెయిటింగ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ some solutions to critical section problem. ఓకేనా. హియర్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దట్, దట్ ఈస్ పీటర్సన్ సొల్యూషన్ అండి. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కి రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపులే మన పీటర్సన్ సొల్యూషన్. ఓకేనా. సో పీటర్సన్ సొల్యూషన్ ఏం చేస్తుంది? పీటర్సన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లమ్, యాక్చువల్లీ క్లాసికల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లమ్ టు అవాయిడ్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా. ఎస్, ఇన్ దిస్ టూ వేరియబుల్స్ ఆర్ టేకెన్, ఈ టూ వేరియబుల్స్ కూడా షేడ్ గా ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఫ్లాగ్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టర్న్. ఫ్లాగ్ ఈజ్ ద టైప్ ఆఫ్ బూలియన్, టర్న్ ఈజ్ ద టైప్ ఆఫ్ ఇంటీజర్. సో సింపుల్ సింటాక్స్. ఓకేనా, ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకేనా. సో యూజింగ్ దిస్ పీటర్సన్ సొల్యూషన్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దీస్ త్రీ, దట్ ఈస్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూషన్, ప్రోగ్రెస్, బౌండెడ్ వెయిటింగ్. ఓకేనా. సో ఈ మూడింటిని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చు. సో ఓన్లీ డ్రాబ్యాక్ ఈజ్ విత్ ది పీటర్సన్ సొల్యూషన్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బిజీ వెయిటింగ్ అండి. ఓకే, రెండో వాడు కొంచెం బిజీగా వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. రెండో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, వీ కెన్ లిమిట్ ఓన్లీ టూ ప్రాసెస్ ఇన్ అవర్ పీటర్సన్ సొల్యూషన్. మోర్ దాన్ టూ, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ ఎస్టర్డేస్ టాపిక్. ఓకేనా. అదే ఒక్కసారి మళ్ళీ చూద్దామండి. సో పీటర్సన్ సొల్యూషన్ ఏం చెబుతుంది? పీటర్సన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ద క్లాసికల్ సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ సొల్యూషన్. ఓకేనా. సో క్రిటికల్ సొల్యూషన్ కి సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ సొల్యూషన్ పీటర్సన్ సొల్యూషన్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తామంటే హార్డ్వేర్ సొల్యూషన్ చూద్దామండి. ఓకేనా. సో పీటర్సన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ద సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్. సో దిస్ ఈజ్ ఏంటంటే హార్డ్వేర్ సొల్యూషన్, సింక్రనైజేషన్ హార్డ్వేర్. ఓకేనా, చూద్దామండి. సో పీటర్సన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ సొల్యూషన్. సో ఇప్పుడు మనం హార్డ్వేర్ బేస్డ్ సొల్యూషన్ చూద్దామండి. సో చూద్దాం. సో దట్ ఈస్ అవర్ టాపిక్. నౌ అవర్ today's topic is synchronization hardware. Okay na, చూద్దాం. Many systems provide hardware support for implementing the critical section code. So modern systems, okay na, modern system, nothing but nowadays we are using modern systems. So all modern systems using some hardware support for implementing the critical section with the help of locking mechanism అండి. ఓకేనా, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ లాకింగ్ మెకానిజం. సో ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా సింక్రనైజేషన్ హార్డ్వేర్ కాన్సెప్ట్, నథింగ్ బట్ సింక్రనైజేషన్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. దేన్ని యూజ్ చేసుకొని, సింక్రనైజేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎస్, వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ సింక్రనైజేషన్? సింక్రనైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఆర్డర్ ఆఫ్ యూటిలైజ్ ది హార్డ్వేర్. ఆర్డర్ మీన్స్ వన్ బై వన్, వన్ బై వన్, వన్ బై వన్. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా సింక్రనైజేషన్ చేసుకోవడానికి మన హార్డ్వేర్ డివైస్లో, ఓకేనా, ఒక చిన్న సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసామండి విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ లాకింగ్ మెకానిజం. ఓకేనా. ఎస్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లాకింగ్? వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ లాకింగ్? With the help of this locking mechanism, we can protect the critical region via locking. అంటే క్రిటికల్ సెక్షన్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అంట. అంటే ఒకదాన్ని మాత్రమే అలో చేస్తాం, రెండో దాన్ని వెయిట్ చేపిస్తూ ఉంటాం విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ లాకింగ్. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ యూని ప్రాసెసర్ సిస్టమ్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యూని ప్రాసెసర్ సిస్టమ్? ఓల్డ్ సిస్టమ్స్ అండి. ఓకేనా. యూని ప్రాసెసర్ సిస్టమ్స్ నథింగ్ బట్ ఓల్డ్ సిస్టమ్ లేదా సింగిల్ ప్రాసెస్ సిస్టమ్. ఓకేనా. In single process system there is no concept of locking. Why? Because only one processor is there. Okay na. But modern systems, modern machines, okay na, provide special atomic hardware instructions. Atomic means only one అని మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకేనా. సో సింప్లీ ఇక్కడ మనకి ఇంటరప్ట్స్ అన్నిటిని కూడా ఒక అటామిక్ గా తీసుకుంటుంది. అంటే మనకి ఎన్నైతే ఇంటరప్ట్స్ వచ్చినాయో ఒకే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ లాగా తీసుకుంటుంది. ఓకేనా. సో రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూద్దామండి. ఓకేనా, చిన్న కోడ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ కోడ్. ఓకేనా. దిస్ సింపుల్ కోడ్ షోస్ సొల్యూషన్స్ టు క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ యూజింగ్ లాక్స్. ఓకేనా. సో ఇది కూడా మీకు ఎట్లా ఉంటుందంటే, ది సింటాక్స్ ఈ సేమ్ యాజ్ ది సింటాక్స్ అండి. ఓకేనా. ఓకేనా. క్రిటికల్ సెక్షన్ సింటాక్స్ చెప్పాం కదా మనం. సో ఈ క్రిటికల్ సెక్షన్ సింటాక్స్ ఎట్లా అయితే ఉందో సేమ్ యాజ్ దిస్ లాకింగ్ కూడా అట్లాగే ఉంటుందండి. సో ఇక్కడ మనకి ఏమి యూజ్ చేస్తాం? లాక్ అనే ఒక మెకానిజం యూజ్ చేస్తాం. డూ ఎక్వైర్ లాక్. ఓకేనా. సో ఎక్వైర్ లాక్ అంటే మీనింగ్ ఏమిటి? క్రిటికల్ సెక్షన్లోకి ఒకటి ఎంటర్ అయింది, ఒకటి ఎంటర్ అయింది అంటే లాక్ అయిపోతుంది, రెండోది ఇంక ఎలవ్ అవ్వదు. ఎప్పుడు దాకా ఎలవ్ అవ్వదు? రిలీజ్ లాక్. ఇది రిలీజ్ అంటే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఇది రిలీజ్ అయ్యేదాకా రెండో దాన్ని అలౌ చేయదు.
now రిమైండర్ సెక్షన్ వైల్. ఓకేనా? సో అర్థమైందా? సో ఎక్వైర్ లాక్ మీన్స్ అలౌ చేసిన తర్వాత లాక్ అయిపోతుంది. లాక్ అయిందంటే మీనింగ్ రెండోది దీంట్లోకి ఏది అలౌ అవ్వదు, రెండోది దీంట్లో ఇంకా ఏది యాక్సెస్ చేయడానికి కుదరదు. ఓకేనా? సో ఇది ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అయిందో అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రిలీజ్ అయింది అనుకోండి, ఆ తర్వాత రెండో దాన్ని అలౌ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ది సింటాక్స్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ క్రిటికల్ సెక్షన్ అండి. సో ఇది మనం లాక్ని యూజ్ చేసి చేస్తున్నాం అంతే. ఓకేనా? సో లాక్ అనే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ హార్డ్వేర్ సింక్రనైజేషన్. ఓకేనా? అదే మన పీటర్సన్ సొల్యూషన్ ఏమో సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్, మరి ఇదేమో హార్డ్వేర్ సొల్యూషన్. ఓకేనా? అదండి. సో నెక్స్ట్ వన్ టెస్ట్ అండ్ సెట్ అండి. సో ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. చూద్దాం, ఇది కూడా హార్డ్వేర్ సొల్యూషన్ అండి. ఓకేనా? సో ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా చెప్పండి? సింక్రనైజేషన్ హార్డ్వేర్ ఏమీ లేదండి. ఇప్పుడు దాకా మనం సాఫ్ట్వేర్ని ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేస్తామో చూసుకున్నాం యూజింగ్ పీటర్సన్ సొల్యూషన్. సో అది సాఫ్ట్వేర్కి. మరి ఇదేమిటి అంటే హార్డ్వేర్స్ని ఏ విధంగా సింక్రనైజ్ చేయాలి, హార్డ్వేర్స్ని ఏ విధంగా ఒక దాన్ని అలౌ చేయాలి, రెండో దాన్ని లాక్ చేయాలి చెప్పేదే ఈ సింక్రనైజేషన్ హార్డ్వేర్ అండి. సో synchronization hardware is performed with the help of one idea, that is nothing but locking. What is the main use of this locking? With the help of locking we can protecting critical regions. Okay na? Then in uniprocessor system there is no concept of this locking. Why? Because there is only one processor. But in modern systems, okay na, but in modern systems there may be more than one processor. At this time synchronization hardware is needed. Okay na? At this time here atomic instruction is taken. ఓకేనా? ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినా దాన్ని ఒకే ఇన్స్ట్రక్షన్ లాగా తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? అదండి. ఈ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఇదండి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంట, ఇక్కడ చూడండి. సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ లాక్స్ వీ కెన్ సింక్రనైజ్ ది హార్డ్వేర్. ఓకేనా? ఎక్వైర్ లాక్ అని యూజ్ చేశారు అంటే మీరు ఒక హార్డ్వేర్ డివైస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇస్తుంది. రెండో హార్డ్వేర్ డివైస్ యాక్సెస్ చేద్దామని ట్రై చేస్తే ఇది లాక్లో ఉంది కదా, సో ఇది రిలీజ్ అయ్యేదాకా రెండో దాన్ని అలౌ చేయదు. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ సొల్యూషన్స్ టు critical section problem using locks in hardware synchronization. Okay, there is another method is there. This is also used for hardware synchronization and using టెస్ట్ అండ్ సెట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడేమో లాక్ మెకానిజం యూజ్ చేశారు, మరి ఇక్కడ ఏంటి టెస్ట్ అండ్ సెట్ అని ఇంకొక మెకానిజం యూజ్ చేస్తారు అంతే, అది కూడా సేమ్ ఇదే. ఓకేనా? సో టెస్ట్ అండ్ సెట్, మరి టెస్ట్ అండ్ సెట్ ఎందుకు చూద్దాం. టెస్ట్ అండ్ సెట్ ఈజ్ ఏ హార్డ్వేర్ సొల్యూషన్ టు సింక్రనైజేషన్ ప్రాబ్లమ్ సేమ్ యాజ్ లాక్స్. ఓకేనా? సేమ్ యాజ్ లాక్స్. మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తారంట చూద్దాం. ఇన్ టెస్ట్ అండ్ సెట్ వీ హ్యావ్ షేర్ లాక్ వేరియబుల్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం షేర్డ్ వేరియబుల్ ఉందంట చూద్దాం, సింటాక్స్ అండి. సో డూ వైల్ ఎదుగుండి దిస్ ఈజ్, ఇక్కడ లాక్ అని యూజ్ చేసాం కదా ఇందాక, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ మేము ఎక్వైర్ లాక్ అని యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడేమో టెస్ట్ అండ్ సెట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో డూ వైల్ టెస్ట్ అండ్ సెట్ లాక్. సో ఎప్పుడైతే మీకు లాక్ అయిందో ఈ పర్టికులర్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో రెండో దాన్ని అలౌ చేయదు, క్రిటికల్ సెక్షన్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. లాక్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. లాక్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ మీన్స్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, రిలీజ్ అయిందని మీనింగ్. ఎప్పుడైతే లాక్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అయిందో రిమైనింగ్ సెక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏదైనా హార్డ్వేర్ డివైస్ యాక్సెస్ చేద్దామని ట్రై చేసింది అనుకోండి ఈ క్రిటికల్ సెక్షన్, అప్పుడు అలౌ చేస్తుంది. ఓకేనా? లాక్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అవ్వనంత వరకు, ఓకేనా, లాక్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ నథింగ్ బట్ లాక్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అయినంత వరకు ఇదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. లాక్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ ఎప్పుడైతే అయిందో ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రిలీజ్ అయిపోతుంది, రెండో దాన్ని అలౌ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఏంటండి, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెస్ట్ అండ్ సెట్. ఓకేనా? టెస్ట్ అండ్ సెట్ యూజింగ్ ఏంటంటే టెస్ట్ అండ్ సెట్. ఓకేనా? ఇన్ హార్డ్వేర్ సొల్యూషన్స్. సో ఇప్పుడు మనం రెండు చూసామండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ with the help of locks, next one is with the help of test and sets. Okay, then these both mechanisms are used to synchronize the hardwares. Okay na, అదండి. ఓకేనా? ఎస్, ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి? ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా చెప్పండి. ఏమీ లేదండి. ఏమో సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్, పీటర్సన్ సొల్యూషన్. సాఫ్ట్వేర్స్ని ఏ విధముగా సింక్రనైజ్ చేయాలి, ఒకదాన్ని మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, రెండో దాన్ని ఏ విధంగా హోల్డ్ చేయాలి చెప్పేదో ఈ పీటర్సన్ సొల్యూషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ని. మరి హార్డ్వేర్స్ని సింక్రనైజ్ చేయడానికి ఏమో లాకింగ్ మెకానిజం ఉంది, ఎట్ ది సేమ్ టైం టెస్ట్ అండ్ సెట్ మెకానిజం ఉంది. లాకింగ్ మెకానిజం ఏమో ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకేనా? లాకింగ్ మెకానిజం ఏమో ఇదండి. నెక్స్ట్ వన్ టెస్ట్ అండ్ సెట్ ఏమో ఇది. అంతే, సింటాక్స్ ఈజ్ సేమ్, ఒక్క లైన్ మీకు మారేది ఇక్కడ. ఓకేనా? అదండి. This is about our synchronization software as well as hardwares.
నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సెమాఫోర్స్. ఓకేనా, చూద్దామండి ఇది ఏంటో. ఓకేనా, సెమాఫోర్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెమాఫోర్స్ చూద్దాం. హియర్ సెమాఫోర్ ఈజ్ ఏ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ అండి. సెమాఫోర్స్ అంటే ఏమిటి అంటే ఒక ఇంటీజర్ వేరియబుల్. ఓకేనా, మరి ఈ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ యూజ్ చేసి మీరు ఏం చేస్తారంట, సింక్రొనైజ్ చేస్తారంట. ఓకేనా, సింక్రొనైజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఒకదాన్ని మాత్రమే అలౌ చేస్తాం, అది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేంత వరకు రెండో దాన్ని అలౌ చేయము. చూద్దామండి. హియర్ సెమాఫోర్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి. ఓకేనా, డిఫైన్ సెమాఫోర్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెమాఫోర్స్ అని మీకు 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండి. ఓకేనా, సో సెమాఫోర్స్ అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. చిన్న కోడ్, ఇదే కోడ్ సింటాక్స్. నెక్స్ట్ వన్ టైప్స్ ఆఫ్ సెమాఫోర్స్ ఉంటాయండి రెండు. సో ఆ రెండు చెప్పేస్తే మీకు అయిపోతుంది. ఓకేనా, అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సెమాఫోర్స్ ఇంతవరకు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చాలు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ అవర్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకేనా, సో సెమాఫోర్స్ మీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో గ్యారంటీగా సెకండ్ యూనిట్ నుంచి 2Bగా వచ్చే క్వశ్చనే ఇదండి. ఓకేనా, 2Bగా వస్తుంది. సో సెమాఫోర్స్, సెమాఫోర్ అంటే మీనింగ్ ఏమిటి అంటే చూద్దాం. సెమాఫోర్ ఈజ్ ఏ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ అండి. ఓకేనా, సెమాఫోర్ ఈజ్ ఏ ఇంటీజర్ వేరియబుల్. దట్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సాల్వ్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లం అండి. ఓకేనా, సో ఒక్కసారి చూద్దామండి. సో ఇక్కడ క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ లాక్ అనే ఒక చిన్న మెకానిజం యూజ్ చేశారు. మరి ఇక్కడ క్రిటికల్ సెక్షన్ని టెస్ట్ అండ్ సెట్ అనే ఒక చిన్న మెకానిజంతో సింక్రొనైజ్ చేశారు. మరి ఇక్కడ మీరేం చేస్తున్నారంటే సెమాఫోర్ అనే ఒక చిన్న వేరియబుల్ని యూజ్ చేసి సింక్రొనైజ్ చేస్తున్నారు అంతే. అంటే మనకి సింక్రొనైజ్ చేయడానికి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయో అన్ని టైప్స్ మనం చెప్పుకుంటున్నామండి. ఒకటేమో పీటర్సన్ సొల్యూషన్ అంట, రెండోదేమో లాక్స్ అంట, మూడోదేమో టెస్ట్ అండ్ సెట్ అంట. ఓకేనా, టెస్ట్ అండ్ సెట్ అంట. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెమాఫోర్స్తో కూడా మీరు సింక్రొనైజ్ చేయవచ్చు అంట. ఎట్లాగో చూద్దాం. ఇది సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ అండి మళ్ళీ. ఓకేనా, సో హార్డ్వేర్ సొల్యూషన్ అనగానే మనకు రెండే వస్తాయి, ఒకటి లాక్, రెండోది టెస్ట్ అండ్ సెట్. ఓకేనా, పీటర్సన్ సొల్యూషన్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ softwares as well as semaphores are the example for softwares అండి. ఓకేనా, చూద్దాం. హియర్ semaphores are integer variables. These variables are used to solve the critical section problem with the help of two atomic operations. Those operations are nothing but wait and signal. ఓకేనా, వెయిట్ అండ్ సిగ్నల్. ఇక్కడ మీ ఎట్లా అయితే లాక్స్ యూజ్ చేశారో, ఇక్కడ ఎట్లా అయితే మీకు టెస్ట్ అండ్ సెట్ యూజ్ చేశారో, ఇక్కడ మీరేమో వెయిట్ అండ్ సిగ్నల్ అనే రెండు వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసి, ఓకేనా, రెండు వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసి మీరు సింక్రొనైజ్ చేస్తారండి. మళ్ళీ చెబుతున్నా అండి. వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ సింక్రొనైజ్? సింక్రొనైజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకేనా, దేన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, దేన్ని హోల్డ్లో చేయాలి. ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటే రెండోది వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి, రెండోది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింక్రొనైజేషన్. సో ఈ విధంగా ఒకదాన్ని అలౌ చేసి రెండో దాన్ని వెయిట్లో పెట్టే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే సింక్రొనైజేషన్ అంటామండి. ఈ విధంగా సింక్రొనైజ్ చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏమిటాయా అంటే పీటర్సన్ సొల్యూషన్స్, లేదా లాక్స్, లేదా టెస్ట్ అండ్ సెట్స్, సేమ్ యాజ్ సెమాఫోర్స్. ఓకేనా, సో సెమాఫోర్ ఈజ్ ఎ ఇంటీజర్ వేరియబుల్. Semaphore is an integer variable. This variable is used to solve the critical section problem. Okay, now using two atomic operations. What are those two atomic operations? First one is wait and next one is signal. ఇది గేట్లో బిట్ కూడా అండి. ఓకేనా, ఇది గేట్లో చాలాసార్లు వచ్చిన బిట్టేనండి. సో ఇన్ సెమాఫోర్స్ which of the operations are used to synchronize the process లేదా సాల్వ్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ అంటాడు. అవర్ ఆన్సర్ ఈస్, చెప్పగలరా? మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాండి. ఓకేనా, ఇన్ సెమాఫోర్స్ ఓకేనా, which type of the atomic variables are used to solve the critical section problem? చెప్పండి. అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ చెప్పరు, ఎందుకంటే వింటలేదు కాబట్టి. అర్థం కాలేదు సార్, సరే అర్థం కాలేదు సార్, అర్థం కాలేదు సరే. సెమాఫోర్ అంటే క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదా? ఇందాక చెప్పిన టాపిక్ అర్థం అవ్వలేదా? అర్థం అవును సార్, టాపిక్ అర్థం అవ్వలేదు. ఓకేనండి. సో semaphore is an integer variable అండి. ఓకేనా, semaphore is an integer variable. Using this variable we can synchronize the process or we can solve the critical section problem using two atomic operations. Those operations are nothing but వెయిట్ అండ్ సిగ్నల్ అండి. అంటే వెయిట్ అండ్ సిగ్నల్ అనే టూ అటామిక్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేసి మీరు, ఓకేనా, క్రిటికల్ సెక్షన్ని హ్యాండిల్ చేస్తారు. ఎక్కడ? సెమాఫోర్స్లో. ఓకేనా, ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే which one of the two atomic operations are used in semaphores?
టు సాల్వ్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్? ఆన్సర్ ఈజ్ చెప్పగలరా? వెయిట్ అండ్ సిగ్నల్ సార్. అంతే, వెయిట్ అండ్ సిగ్నలే, అంతే, వెయిట్ అండ్ సిగ్నల్. ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ తిప్పి ఇట్లా ఇస్తా అండి. ఓకేనా? ఇన్ విచ్ కాన్సెప్ట్ వెయిట్ అండ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు సాల్వ్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్? ఆన్సర్ ఈస్ సెమాఫోర్స్. సెమాఫోర్స్. ఎట్లయినా అడగొచ్చు ఈ క్వశ్చన్. ఓకేనా? సెమాఫోర్స్ లో వెయిట్ అండ్ సిగ్నల్ అనే 2 ఆపరేషన్స్ ని యూజ్ చేసి మీరేం చేస్తారంట? క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ ని అవాయిడ్ చేస్తారంట. అదండి. సో సింపుల్లీ సెమాఫోర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇంటీజర్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో లాక్స్ అని యూజ్ చేశాం కదా, అదిగోండి ఇక్కడ. ఎస్, అదిగోండి ఇక్కడ లాక్స్ అని యూజ్ చేశాము. సో ఇక్కడ లాక్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ లాక్ అనేది ఏమవుతుంది? సెమాఫోర్ అవ్వచ్చు. మరి ఇక్కడ టెస్ట్ అండ్ సెట్ అనేది సెమాఫోర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, అవుతుందని కదండి, అట్లా యూజ్ అవుతుందని మీనింగ్ ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకేనా? సో సెమాఫోర్ ఈజ్ ఏ ఇంటీజర్ వేరియబుల్. ఓకేనా? యూజింగ్ దిస్ వేరియబుల్ వీ కెన్ సాల్వ్ ది critical section problem with the help of 2 atomic operations. Those 2 operations are nothing but weight and signal. Okay na? Adandi. So these using these weight and signal we can also synchronize the process. Synchronize ante ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఒకదాన్ని అలౌ చేస్తాం, రెండో దాన్ని హోల్డ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేంత వరకు రెండో దాన్ని అలౌ చేయకుండా హోల్డ్ చేస్తూ ఉంటామండి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకేనా? సో కమింగ్ టు అవర్ వెయిట్, ఇప్పుడు మనకి వెయిట్ అంటే ఏంటి, సిగ్నల్ అంటే ఏంటో చెప్పుకుందాం. ఓకేనా? సో సింపుల్లీ వెయిట్ అండ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ 2 అటామిక్ ఆపరేషన్స్ చెప్పుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు వెయిట్ అనేది ఏం చేస్తుంది, సిగ్నల్ అనేది ఏం చేస్తుందో చూద్దాం. ఓకేనా? కమింగ్ టు అవర్ వెయిట్ ఆపరేషన్. ఓకేనా? వెయిట్ ఈజ్ ఏ అటామిక్ ఆపరేషన్ అండి. ఓకేనా? మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం వెయిట్ ఈజ్ ఏ అటామిక్ ఆపరేషన్. మరి ఈ వెయిట్ ఏం చేస్తుంది? ఓకేనా? యూజింగ్ వెయిట్ ఆపరేషన్. ఓకేనా? యూజింగ్ వెయిట్ ఆపరేషన్ డిక్రిమెంట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎస్. ఈ ఎస్ అనేది ఏమిటా అంటే, ఇక్కడ ఎస్ అనేది ఏమిటి అంటే సెమాఫోర్ అండి. మనం డెఫినెట్గా చెప్పుకున్నాం కదా, సెమాఫోర్ ఈజ్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇక్కడ ఎస్ని మనం ఏమనుకుంటున్నాము అంటే సెమాఫోర్ అనుకుంటున్నాం. మీ ఇష్టం ఏదో అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ నా ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ అనేది ఒక వేరియబుల్గా తీసుకున్నాను. మరి ఆ ఎస్ ఏమిటా అంటే అదే సెమాఫోర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో వెయిట్లో ఏమవుతుందంటే, వెయిట్ అనే అటామిక్ ఆపరేషన్లో ఎస్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుందండి. ఎస్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎస్ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. మరి ఇది ఎట్లా ఉంటుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్, ఇఫ్ ఎస్ ఈస్ నెగిటివ్ ఆర్ జీరో, దెన్ నో ఆపరేషన్ ఈస్ పర్ఫార్మ్డ్. అంటే మీనింగ్ అది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి. అది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి. ఎట్లా ఉండాలంట? డిక్రీజ్ అవుతున్నా అది నెగిటివ్గా ఉండకూడదు. ఓకేనా? చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి చిన్న సింటాక్స్ ఇచ్చేయండి. వెయిట్ ఎస్, హియర్ వెయిట్ ఈజ్ ది అటామిక్ ఆపరేషన్. ఓకేనా? వెయిట్ అనేది ఆపరేషన్ కాబట్టి ఆపరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ ఫంక్షన్ కదా. ఆపరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ని మరి మీరు ఏదో ఐడెంటిఫై చేస్తారు బ్రాకెట్స్లో కదా. ఫంక్షన్ నేమ్ క్లోజ్ బ్రాకెట్, నథింగ్ ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్ బ్రేస్ ఉంటాయి. అది వెయిట్ ఆఫ్ ఎస్, నథింగ్ ఫంక్షన్. హియర్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎస్, ఎస్ ఈజ్ మై సెమాఫోర్, ఓపెన్ బ్రేస్ వైల్ సంథింగ్ ఎస్ ఏమిటండి, ఎస్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0, ఎస్ మైనస్ మైనస్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పాము కదా, వెయిట్ ఆపరేషన్ మీకు పర్ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఎస్ వాల్యూ డిక్రిమెంట్ అవుతూ ఉండాలి అని చెప్పాము. అదే మనకి సిగ్నల్లో ఏమవుతూ ఉండాలంటే ప్లస్ అవుతూ ఉండాలి. చూడండి ఒకసారి. సిగ్నల్, ద సిగ్నల్ ఆపరేషన్ ఇంక్రిమెంట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎస్. వెయిట్ ఏమో డిక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది, వెయిట్ ఏమో డిక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటుందండి. మరి సిగ్నల్ ఏంటి, ఎస్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సింటాక్స్ ఈజ్ సేమ్. ఇక్కడేమో డిక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది చూడండి వేరియబుల్ని. మరి ఇక్కడ ఏంటి అంటే వెయిట్ అంటే ఏం లేదు. ఓకేనా? ప్రాసెస్ని వెయిట్ చేపిస్తుంది, ప్రాసెస్ని వెయిట్ చేపిస్తూ ఉంటుంది. మరి సిగ్నల్ అంటే ఏంటి, ఆ ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేపిస్తూ ఉంటుంది. అర్థం కదా? వెయిట్ ఏమో ప్రాసెస్ని వెయిట్ చేపిస్తూ ఉంటుందండి, సిగ్నల్ ఏమో ఆ ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ. ఇక్కడేమో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ ఇట్స్ డిక్రిమెంట్ వాల్యూ. ఎస్ మైనస్ మైనస్ జరిగితే దట్ ఈజ్ ఏ వెయిట్ ఆపరేషన్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ వెయిట్ ఆపరేషన్? ఇఫ్ వెయిట్ ఆపరేషన్ ఈస్ అక్కర్డ్, దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, జస్ట్ వెయిట్. ఓకేనా? వెయిట్ చేపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇది వెయిట్లో ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఏదో ప్రాసెస్ సిగ్నల్లో ఉంది. ఓకేనా? ఏదో ప్రాసెస్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ చూడండి. ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లైన్ వెయిట్ చేస్తుంటే, ట్రాఫిక్లో ఒక లైన్ వెయిట్ చేస్తుందంటే, రెండో ప్రాసెస్ ఒక లైన్ వెయిట్ చేస్తుందంటే ట్రాఫిక్లో రెండో లైను వెళ్తూ ఉంది. అంటే ఏంటి, పోలీస్ అనేవాడు దానికి సిగ్నల్ ఇచ్చేశాడు, గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు, అందుకోసమే అది ఆ లైన్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అది వెళ్తున్నంతసేపు
వేరే లైన్కి రెడ్ సిగ్నల్ ఇస్తాడు కదా, రెడ్ సిగ్నల్ ఇస్ మరి వెయిట్. సో సింపుల్లీ ఇక్కడ వెయిట్ అంటే మీనింగ్ ఏమిటంటే ఆ ప్రాసెస్ని వెయిట్ చేయమని. ఎప్పటిదాకా? ఇక్కడ సిగ్నల్లో అవుతున్న ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేంత వరకు. ఓకేనా? సో సిగ్నల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయి టెర్మినేట్ అయిపోయిందో అప్పుడు ఈ వెయిట్ కాస్త ఏమవుతుంది, మళ్ళీ సిగ్నల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అర్థమైందా? వెయిట్ సిగ్నల్, వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ వెయిట్ ప్రాసెస్. ఓకేనా? సిగ్నల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ execute the process. So in this semaphores, two atomic variables are used to wait and signal the process. By using two variables wait and signals, okay na, what is the meaning of wait? Here wait operation is decrement the value of its argument s. Okay na? So డిక్రిమెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ప్రాసెస్ వెయిట్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ సిగ్నల్ ఆపరేషన్ ఇంక్రిమెంట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎస్. సో సింప్లీ ఎస్ అనేది ఏంటి? ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఎప్పుడైతే టెర్మినేట్ అయిపోయిందో ఇక్కడ వెయిట్ లో ఉన్నది మళ్ళీ సిగ్నల్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటండి? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెమాఫోర్స్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? చెప్పరు. సో ఇక్కడ మనకు ఆన్లైన్ బిట్ మళ్ళీ చదువుతున్నా అండి. సో which one of the argument is decreased? చెప్పగలరా? రెస్పాండ్ అవ్వగలరా? ఇన్ సెమాఫోర్స్ which operation decrements? వెయిట్. వెయిట్ అండి, వెయిట్ కదా. సో వెయిట్ లో డిక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? ఎస్ ఎగ్జాక్ట్ అండి. 49 ఓకేనా, 49 45 రెస్పాండ్ అయ్యారండి, వెయిట్ అంట. ఓకేనా? సో ఇన్ సెమాఫోర్స్ which ఆపరేషన్ ఇంక్రిమెంట్స్ ఇట్స్ వాల్యూ? చెప్పండి. సిగ్నల్ రెండే కదా ఉంది, ఒకటి వెయిట్ ఉంటే రెండో సిగ్నలే కదా. సో వెయిట్ ఆపరేషన్ లోనేమో వెయిట్ చేపిస్తూ ఉంటుంది, సిగ్నల్ లోనేమో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఎస్ సిగ్నల్ 516 రెస్పాండ్ అయ్యారండి, సిగ్నల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? సో సింప్లీ ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తుంది అంటే రెండోది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో రెండోది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుందంటే రెండోది వెయిట్ లో ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ది టెర్మినేట్ అయిపోయిందండి. సో ఫస్ట్ సిగ్నల్ కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేనండి, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టెర్మినేట్ అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయింది సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి. ఇప్పుడు ఈ వెయిట్ లో ఉన్నది ఏమవుతుంది? ఎగ్జిక్యూషన్ లో వెయిట్ ఎస్ మైనస్ ఉంది కదా, ఆటోమేటిక్ గా ఓకేనా ఇది ఎస్ ప్లస్ ప్లస్ గా ట్రీట్ అవుతుంది. ఎస్ ప్లస్ ప్లస్ గా ట్రీట్ అయిందంటే సిగ్నల్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఎగ్జాక్ట్. ఓకేనా? సో ఇన్ దిస్ వే ఏంటండి, వెయిట్ అండ్ సిగ్నల్ అటామిక్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు సింక్రొనైజ్ ది ప్రాసెస్. ఓకేనా? ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ సాల్వ్ ది ఏంటండి, వీ కెన్ సాల్వ్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ యూజింగ్ సెమాఫోర్స్, నథింగ్ బట్ వెయిట్ అండ్ సిగ్నల్ ఆపరేషన్స్. ఓకేనా? అదండి. సో మరి ఈ సెమాఫోర్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి చూద్దాం. ఓకేనా? సో there are two types of semaphores అండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కౌంటింగ్ సెమాఫోర్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బైనరీ సెమాఫోర్స్. చూద్దాం ఏంటో ఇవి. ఓకేనా? సో హియర్ there are two types of semaphores are used. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కౌంటింగ్ సెమాఫోర్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బైనరీ సెమాఫోర్స్. మరి కౌంటింగ్ సెమాఫోర్స్ అంటే ఏంటి? ఏం లేదండి, ఇప్పుడు మనం చూసిందే కౌంటింగ్ సెమాఫోర్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా, ఇదే మన కౌంటింగ్ సెమాఫోర్స్. చూద్దాం ఏంటో. హియర్ కౌంటింగ్ సెమాఫోర్స్ ఆర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెమాఫోర్స్ ఇన్ దిస్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఆర్ యూజ్డ్. అంటే ఏం లేదు అక్కడ. ఓకేనా? ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని కానీ ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ ని కనుక యూజ్ చేస్తే దాన్నే మనం కౌంటింగ్ సెమాఫోర్స్ అంటామండి. ఏమి లేదు. ఓకేనా? చూద్దాం. హియర్ కౌంటింగ్ సెమాఫోర్స్ ఆర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెమాఫోర్స్ ఇన్ దిస్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఆర్ యూజ్డ్. ఓకేనా? ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఆర్ యూజ్డ్. మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంట, బైనరీ సెమాఫోర్స్ చూద్దాం. బైనరీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ బైనరీ? చెప్పరు. బైనరీ అంటే మీనింగ్ ఏమి? జీరోస్ ఉన్నాయి కదా, జీరో కానీ వన్ కానీ, జీరోస్ వన్స్ ని మనం ఏమంటాం, బైనరీ నెంబర్స్ అంటాం. ఓకేనా? సో బైనరీ సెమాఫోర్స్ అంటే ఏంటి? హియర్ బైనరీ సెమాఫోర్స్ ఆర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెమాఫోర్స్ ఇన్ దిస్ ఓన్లీ టూ వాల్యూస్ ఆర్ యూజ్డ్. దోస్ ఆర్ 0 and 1. 0 1తో మాత్రమే మీరు ఓకేనా సెమాఫోర్స్ ని యూజ్ చేస్తే దాన్ని మనం బైనరీ సెమాఫోర్స్ అంటాం. ఇక్కడేమో వెయిట్ ఆపరేషన్ ఏమో 0తో ఇండికేట్ చేస్తారు, మరి సిగ్నల్ ఆపరేషన్ ఏమో 1తో ఇండికేట్ చేస్తారు, 0తో ఇండికేట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఒక ఆన్లైన్ బిట్ అండి. ఓకేనా? సో ఫర్ వెయిట్ ఆపరేషన్ 1 ఈజ్ యూజ్డ్. ఓకేనా? ఫర్ సిగ్నల్ 0 ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ బైనరీ సెమాఫోర్స్ అండి. ఓకేనా? సో
ఇప్పుడు ఒక చిన్న బిట్ అండి. ఇన్ బైనరీ సెమాఫోర్స్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది డిజిట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు వెయిట్? చెప్పండి. ఇన్ బైనరీ వన్ సెమా సార్. 1 ఓకేనా. ఎస్, ఇన్ బైనరీ సెమాఫోర్ 1 ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వెయిట్, 0 ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ సిగ్నల్. అంతే ఓకేనా. ఇక్కడ ఏం లేదు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఉంది కదా. సో ఇదేమో కౌంటింగ్ అండి, ఇదేమో కౌంటింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కనుక ఇది బైనరీ అనుకోండి, వెయిట్ ఆఫ్ ఎస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎస్ ప్లేస్లో ఏం చేస్తాను అంటే, ఎస్ ప్లేస్లో ఏమి చేయొచ్చు చెప్పండి. బైనరీ సెమాఫోర్స్లో ఎస్ ప్లేస్లో ఏముంటుంది? బైనరీ సెమాఫోర్స్లో వెయిట్లో ఎస్ ప్లేస్లో ఏముంటుంది? వెయిట్ అంటే మీనింగ్ ఏమిటి? వెయిట్ అంటే 1 కదా. అదిగో వెయిట్, 1 సార్. వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1, 0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిగ్నల్. సో ఇక్కడ నాకు వెయిట్ ఆఫ్ 0 అని యూజ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెయిట్ అని కాదు, ఇక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ ఎస్ కాదు, 0 అని యూజ్ చేస్తారు అంతే. 0 ఇండికేట్స్ దట్ ఈస్ ఏ వెయిట్, 1 ఇండికేట్స్, అంతేనా. 1 ఇండికేట్స్ 1 ఇండికేట్స్ వెయిట్, 0 ఇండికేట్స్ సిగ్నల్. సో ఇదిగోండి, సిగ్నల్కి ఏమో 0 యూజ్ చేస్తామండి. సో ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి అంటే 0 యూజ్ చేస్తాం. మరి ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి అంటే 1 ఇండికేట్ చేస్తాం. అదే కౌంటింగ్లో అయితేనేమో డిక్రిమెంట్ యూజ్ చేస్తాం. డిక్రిమెంట్ యూజ్ చేస్తేనేమో వెయిట్, ఓకేనా. ఇంక్రిమెంట్ యూజ్ చేస్తేనేమో సిగ్నల్, ఓకేనా. అదే బైనరీకి అయితేనేమో 1 ఏమో వెయిట్, 0 ఏమో సిగ్నల్, ఓకేనా. అదండి, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 types of semaphores. One is counting semaphore, next one is a binary semaphores, okay na. Normal integer variables, if we use normal integer variables in semaphores, that is nothing but counting semaphore. If we use 0 or 1, 0 or 1, okay na, in semaphores, that is nothing binary semaphores. If 0 if 0 is used, that is signal. If 1 is used, that is nothing but a wait operation, okay na. Adandi. So this is about our different types of semaphores, okay na. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాండి చూడండి, ప్రతిదానికి సింటాక్స్ ఉంటుంది, ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ 2 ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ P1 అండ్ P2, ఓకేనా. చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెమాఫోర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నామండి, ఓకేనా. ఇక్కడ S1 S2 అనేవి మనకి సెమాఫోర్స్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P1 ప్రాసెస్లో S1 సిగ్నల్ ఇచ్చేసాను, P2 ప్రాసెస్లో వెయిట్ ఆఫ్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ఎట్లా ఉంటుంది, బైనరీ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి ఒకసారి. బైనరీ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది, ఇక్కడ బైనరీ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి. వెయిట్ చేస్తా ఉంది సార్. బైనరీ అయితే ఏ విధంగా సిగ్నల్ ఏ విధంగా ఇండికేట్ చేస్తాం? 1 కాదు 0. P1 S1 0 అంటే దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిగ్నల్. వెయిట్కి 1 కదా, వెయిట్కి 1 కదా, అది అర్థమైందా. అదే నాకు కౌంటింగ్ వేరియబుల్స్ అయితే, కౌంటింగ్ సెమాఫోర్ అయితే సిగ్నల్లోనేమో ఏమవుతుంది, S ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది కదా, S ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది, అంతేనా. వెయిట్లో S మైనస్ మైనస్ అవుతుంది, అంతే కదా. అదిగోండి, వెయిట్లోనేమో S మైనస్ మైనస్ అవుతుంది, సిగ్నల్లోనేమో ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది. ఇక్కడ నాకు ఇదిగోండి ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో సిగ్నల్ అయితేనేమో ఇక్కడేమో ప్లస్ ప్లస్ జరుగుతుందంట, వెయిట్లోనేమో మైనస్ మైనస్ జరుగుతుంది. ఎక్కడ కౌంటింగ్లో అయితే, కౌంటింగ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే. అదే నేను బైనరీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడేమో సిగ్నల్లోనేమో 0 జరుగుతుంది, వెయిట్లోనేమో 1 జరుగుతుంది, ఓకేనా. అదండి. సో సింపుల్ సెమాఫోర్ సింటాక్స్ ఇది, ఓకేనా. అదండి. మరి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అవర్ semaphores. First one is semaphores allows only one process into critical section. ఏదైనా అంతే, ఓకేనా. ఓకేనా, ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ అయిన నుంచి ఇదే చెబుతున్నాం, ఒక ప్రాసెస్ మాత్రం అలా చేస్తాం, రెండో ప్రాసెస్ని వెయిట్ చేపిస్తామని. సో ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ సెమాఫోర్ అలౌస్ ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్, ఓకేనా. మరి ఒక ప్రాసెస్ని అలౌ చేస్తే దాన్ని ఏదో అంటాం, ఏంటది? మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. మా డెఫినేషన్లో వచ్చింది కదా, అది మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ డెఫినేషన్ చూడండి. ఇక్కడ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ అలౌడ్, అదర్ మస్ట్ బి వెయిట్ అని చెప్పాం. ఎట్ ఏ టైమ్ ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ అలౌడ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ కదా. సో సింప్లీ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సెమాఫోర్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్? ఓకేనా, ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ ఇస్ అలౌడ్ ఇన్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్, అదర్ మస్ట్ బి వెయిట్ అంటిల్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ఓకేనా. అదండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దెర్ ఈజ్ నో రిసోర్సెస్. అంటే ఏంటి? రిసోర్స్ అనేది వేస్ట్ అవ్వదండి, అసలు రిసోర్సే ఉండవు అనమాట, ఓకేనా.
మనకి ఎక్కువగా రిసోర్స్ అవసరం లేదు దీనికి, మినిమం రిసోర్సెస్తో సెమాఫోర్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చు. ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ అవర్ సెమాఫోర్స్ ఆర్ మిషన్ ఇండిపెండెంట్ అండి. మిషన్ ఇండిపెండెంట్ మీన్స్ ఏ సిస్టమ్స్లో అయినా సరే ఏ సిస్టంలో అయినా సరే ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చు. అంటే ఇట్ మే బి ఏ విండోస్, ఇట్ మే బి ఏ లైనెక్స్, ఆర్ ఇట్ మే బి ఏ యూనిక్స్, ఇట్ మే బి ఏ సాలరీస్, ఇట్ మే బి ఏ ఏమిటండి ఇంకేం మిగిలింది, ఇట్ మే బి మ్యాక్ ఓఎస్, నథింగ్ బట్ యాపిల్ ఓఎస్. సో అన్ని టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో, అన్ని టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్లో ఈ సెమాఫోర్స్ అనేవి ఈజీగా డెవలప్ చేయవచ్చు అండి. ఓకేనా. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అవర్ సెమాఫోర్స్. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏంటంట, with the help of semaphores we can allow only one process in the critical section. This is nothing but mutual exclusion. Next one is our semaphores utilizing minimum we can call no resources. Okay, now next here third advantage is ఏంటంట, using these semaphores are implemented mission independent. That means independent or dependent? Yes, mission independent. That means we can use any type of operating system అండి. ఓకేనా. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ఏంటండి డిఫరెంట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సెమాఫోర్స్. దిస్ ఈస్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ అవర్ సెమాఫోర్ టాపిక్ అండి. ఓకేనా. సో సెమాఫోర్స్ అని మీకు ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ నుంచి రాయాలండి. ఓకేనా. సెమాఫోర్ డెఫినేషన్ నుంచి, టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ నుంచి, వాటి యొక్క సింటాక్సెస్. ఓకేనా. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెమాఫోర్స్, కౌంటింగ్, బైనరీ, దీని యొక్క సింటాక్స్, నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సెమాఫోర్స్ అని ఈ 3 అడ్వాంటేజెస్ రాయాలి. 8 మార్క్స్ అండి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ సెమాఫోర్స్. నెక్స్ట్ టుమారోస్ టాపిక్ ఈజ్ మ్యూటెక్స్ అండి. ఓకేనా. మ్యూటెక్స్ అంటాం, చూద్దాం ఇదేంటో మ్యూటెక్స్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ టుమారోస్ టాపిక్. ఓకేనా. నౌ టైమ్ ఈజ్ అప్ అండి. యూ కెన్ లీవ్, ప్రిపేర్ ఫర్ నెక్స్ట్ క్లాస్, రెడీ ఫర్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకేనా. Yes.